गुरु ग्रंथ साहब के अज भी हाजर नाजर ने भाई, पर सानू क्यों नहीं दसते गुरु नानक? साडी भावना क्यों नहीं बनती? क्योंकि असी माड़ा जिहा किसी का कोई क्लिप नहीं सुनते तो नाल दी नाल साडी शरधा टुटण ते आ जाती है। इन्ना छेती असर असी गुरमुखां दीयां गल्लां दा नहीं करते जिन्ना छेती असी मनमुखां दीयां गल्लां दा असर कबूलदे हैं। ये कुदरती सुभाव है मन का, जिवें पानी का सुभाव है, खुला छड़ दो तो नीवें पासे वल नूं जाना है। मन का सुभाव है कि इन्हूं खुला छड़ दईए, गुरु के बचन तो खुल जाए ना, फिर माड़ियां गल्लां नूं बड़ा छेती ग्रहण करता है, माड़े पासे बड़ा दौड़ता। बुरे काम को ऊट परोया, नाम की वेला सोया, फिर इदां दी हालत बन जाती है। गुरु अंगद देव पातशाह वेले भी एक सेठ चल के आया सच्चे पातशाह जी के चरणों च, जिहदा नाम सी महंगा मल। अमीर बड़ा सी, कोई रोग लग्या, इलाज बड़े करवाए, कितों इलाज ना होया, ठीक ना होया। 10 पाई किसी ने कि गुरु अंगद देव पातशाह जी के चरणों च जा, गुरु अंगद देव महाराज के चरणों च जा, सच्चे पातशाह कृपा करनगे। सतगुरु जी के चरणों च आया, पहले दिन आया सी, सच्चे पातशाह मिले नहीं, महाराज ने दर्शन ना दिते, उत्थे रह पिया। कहना हुण आया जरूर हाँ, आके कुछ मन को शांति मिलती है, ते हुण बिना मिले नहीं जावांगा। दूजा दिन आया, दूजे दिन सारी संगत मिलती रही, कोई इनू फिर सतगुरु जी ने दर्शन ना दिते, इहदी गल ना सुनी। क्योंकि जिहड़ा आकड़ ते हंकार वल लैके बंदा आउंदा, वो भी ते कढना हुंदा ना, वो भी ते इलाज गुरु साहब करदे ने। गुरु कोले ऐसिया बीमारियां का भी इलाज जो डॉक्टर हथ कड़े कर देंगे है ना। हुण कोई दुनिया ते ऐसा डॉक्टर है जो हौमे का रोग ठीक करे, पर गुरु रूपी वैद है, सतगुरु ऐसे वैद ने जो हंकार का इलाज करते हैं, हौमे कढ़ देंगे हैं। जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हरदर कहता वसी। हर नामों मंत्र दृढ़ाए दा कट्टा हौमे रोग, हंकार दा रोग कटदे सच्चे पातशाह। दूजे दिन भी ना मिले, तीजे दिन आया, तीजे दिन बुला लिया सच्चे पातशाह ने। 3 दिन रहा, उत्थों का सिस्टम देखिया, सेवा करदे सेवादारां नूं देखिया, दिन रात सेवा हुंदी है। महंगा मल नूं अपना रोग ते भुल ही गया। बादशाह जी ने बुलाया, महाराज कहते भाई कितों आए? कहता महाराज मैं फलाने थां तो आया। किवें आया? बादशाह आया तो ये आस लेके सी कि मेरा रोग ठीक हो जाए, पर तुहाडे चरनां 'च रह के संगत की सेवा करदे इदां सेवादारां नूं वेखदा ते मैनूं लगदा नहीं कि मैनूं कोई रोग है। इदां प्रतीत होंदा जिवें मैं ठीक हो गया, मैं अरोग हो गया। बादशाह कहते हुण फिर की इच्छा? कहता हुण तां जी इच्छा ये है, बस सिक्खी दे दो, सिक्खी, सिक्खी दी दात दे दो। बादशाह कहते ये दात ऐदां मंगिया तो नहीं मिलती, सिक्खी कमाउणी पैंदी है, कमाई जाती है। ये मिलती थोड़ा किते हड्डियां तो मिलती है सिक्खी, सिक्खी किसी सटालां ते मिलदी है। गातरा लै सकते हो, श्री साहब लै सकते हो, कंघा खरीद सकते हो, वो पंजे ककार जिहड़े है केसकी लै सकते हो। एक ककार मिल जाणगे सटालां तो, पर सिक्खी सटाल तो नहीं मिलती भाई, सिक्खी कमाउणी पैंदी है। महाराज कहते तेरा नाम की है? कहता जी मेरा नाम है महंगा मल। बादशाह कहते तू महंगा है तो जी चीज मंगी जाना ये भी बड़ी महंगी है। महंगे आ सिक्खी भी बड़ी महंगी है, सौखी नहीं मिल जाती। ये महापुरुष धारणा पढ़िया करते जिन्हें मिलना है ना, अपना आप करे कुर्बान जे मिलना प्रीतम प्यारे, अपना आप करे कुर्बान जे मिलना प्रीतम प्यारे। अपना
ਅਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੱਭਦਾ ਦੱਸ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੇ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਜੁੜੇਗਾ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਾਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਆਈ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਆ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਛਕਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਮਲ ਸੇਠ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਵਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਹਵਾ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ ਭਾਵਨਾ ਬਈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਵੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਧਰ ਨਜ਼ਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਲੇਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫੋਟੋ ਤੇ 4 ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੇਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮੰਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਔਰ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਦਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੇ ਸੀਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸ਼ੈਰ ਕਰਾਉਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੇਸੀਆਂ ਦੀ, ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਏਸੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਏਸੀ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੇ ਰੁਮਾਲੇ ਜਾਂ ਗਰਮ ਰੁਮਾਲੇ ਚੜਾਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲੈ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਹ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਕੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੇਪਰਵਾਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਏਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੀਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਾਵਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ।
ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਲਵਾਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਏਸੀ ਲਾਓ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰੋਸਿਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿਲਾ ਲਓ। ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਗਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਮਨ ਸੇਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਲੰਗਰ ਸਾਰਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋੜ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਾਣਾ ਬਚ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਵਰਤਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਮਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਪੀਸਨ ਪੀਸ ਕਮਾਵਾ। ਪੱਖਾ ਫੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਮਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਬੜਾ ਮਨ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੈਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਲ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ। ਪੱਕਾ ਫੇਰਾ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। 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 ਫੇਰਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਪੱਖਾ ਫੇਰਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਚੰਦ ਦੀ ਮਨ ਲੱਗਿਆ, ਚੰਦ ਦੀ ਮਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜੁੜਿਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਮਨ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦਾ ਹੈ ਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਲ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ,
ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ 1200 ਦਾ ਪੱਖਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 3 ਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਦੇ, 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਾਰੀ 3 ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ 6-7 ਫਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਰੀਕਾ ਕਬੀਲਾ ਸਾਰਾ ਲਾਣਾ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪੱਕੇ ਤੇ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਥੋੜਾ ਕੋਈ, ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਹੇਠ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹਵਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ ਕਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ। ਆ ਪਿਛੇ ਇਧਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੱਖਾ ਦਿੱਤਾ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਖੇ ਜੋ, ਉਹ ਪੱਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਪੱਖਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੱਖਾ ਦੇਖਣ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੱਖਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਏ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਨਵਾਂ ਲਾਤਾ। ਨਵਾਂ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਰੋਜ਼ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕੱਢੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਆ ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ ਕੀ ਨੇ, ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੱਖਾ ਲਾਉਣ ਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪੱਖਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਹੁਣ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵਰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੱਖਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਵਾਲਾ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੱਖਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਹਉਮੈ ਵੇਖੋ ਬੋਲਦੀ ਹੰਕਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੇਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੰਗਤ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਮਰੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਲਹਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪੱਖਾ ਦੁਆਰੇ ਟੰਗਾਇਆ, ਇਹ ਟੰਗੋਗੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੋਣੀ। ਕਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿਆਗੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਥੋੜਾ, ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਥਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਲਾਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਾਤੀ, ਪਰ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਚਿਤਾਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਣਾਉਂਦਾ, ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਬਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਭੇਟਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁੱਠੀਆਂ ਪਤਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਜੁੱਠੀਆਂ ਪਤਲਾਂ ਵੀ ਪਾ ਹੋਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਧਰ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਮਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ 3 ਜਣੇ ਮਿਲੇ, 3 ਜਣੇ ਮਿਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਮਲ ਸੇਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਲੰਗਰ ਵੱਲ। ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੋੜਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਛਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਹੀ ਚੱਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਲਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਪੰਗਤ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਚੋਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੇਟਾ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਰਤਨ ਭਾਂਡਾ ਭੁੰਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ। ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਮਲ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛਕਾਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ 3 ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨੇ। ਚੋਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਚੋਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਆਪਾਂ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਪਛਾਣ ਕਰਾਤੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਰਾਇ ਕਰ ਲਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਵਰਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਆਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗਲ ਤੱਕ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਗਲ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਮਨ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰ। ਬੁਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮਾਫ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਚਣਾ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਢਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਏ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈ ਜਾਊ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੰਢਾਈਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਣਾ ਨੇ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਮਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ? ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਲੱਗਿਆ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾਨ ਲੱਗਿਆ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੋਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸੁਣ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਮੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆ ਜਾਈਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਪਰ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਹਿ ਗਏ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ, ਬੋਲੋ ਭਲਿਆ ਤੇ ਭਲਿਆ ਨਾਈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਭਲਿਆ ਤੇ ਭਲਿਆ ਨਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਭਲਿਆ ਤੇ ਭਲਿਆ ਨਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਭਲਿਆ ਤੇ ਭਲਿਆ ਨਾਈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਭਲਿਆ ਤੇ ਭਲਿਆ ਨਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣਦੇ।
ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲਿਆ ਨਾਈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲਿਆ ਨਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲਿਆ ਨਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲਿਆ ਨਾਈ ਜਾਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਰਾਮੀ ਜਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਰਾਮ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਰਾਣੀ ਜਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣਦਾ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣਦਾ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਮਨ ਬੋਲਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣਦਾ ਜਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣਦਾ ਜਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੱਬ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟੋਏ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਮੱਲ ਉਹ ਕੱਲਾ ਗਾਲ ਗਾਲ ਬਾਹਰ ਹੈ ਧੌਣ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਡਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਜੜ ਦੇਣੀ ਪਰ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਮੱਲ ਸੇਠ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪੈ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਮਾਲਕ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰ ਵੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਸਮ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਿਆ ਉੱਠ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬ ਗਏ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਈਏ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਮੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੱਜ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਹੋ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਈਏ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਮੱਲ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗੇ ਮੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਪਰ ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ
ਤੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਜਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਦਾਤ ਉਹ ਕਮਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗੇ ਮਨ ਤੇ ਜੈਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਧੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਬੁਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਧੱਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਪਏ ਨਥਾਵਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਢੋਈਆਂ 12 ਸਾਲ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਬਕ ਪੜਾਇਆ ਭਾਈ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਹੋ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਧੱਕੇ 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 ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪੈਣ ਧੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣ ਪੱਕੇ ਇਹ ਧੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ ਕਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੱਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਰਾਈਆ ਆਖਿਆ ਰੋੜੇ ਵੱਟੇ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਖਦੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੋੜੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਾਣਾ ਭੇਟ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੂਹ ਵੱਲ ਚਲੀਆਂ ਘੜੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਸਾਧ ਕੀ ਤੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਧ ਕੀ ਤੇ ਸਰਾਣਾ ਘਰ ਛੱਡੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਰਾਣਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਾਣਾ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਸਰਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸਰਾਣਾ ਤੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਸਰਾਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਘੜੇ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਅਰੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸਰਾਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ
ਸਰਾਣਾ ਕੋਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਰਾਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਾਲਾਹੇ ਜੇ ਮਰ ਵੰਜ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਲਾਹੇ ਜੇ ਮਰ ਖਾਕ ਥੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਸਵਾਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਣੀ ਗਰਜ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਗਰਜ ਵਾਸਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰੰਗ ਹੱਸ ਹੈ ਰੰਗ ਰੋਗ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇ ਬਾਤ ਸੱਚੇ ਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੰਨਣੀ। ਸੋ ਪੈਸੇ ਰੱਬ ਰੰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਆਪਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਧਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਵੀ ਵਿਪਰਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵੀ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਮਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਘੜਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਮਣ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਿੜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਮਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਖੀਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਮਣ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਖੀਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਮਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਪਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈਏ, ਯਕੀਨ ਬਣਾਈਏ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਸ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ।
ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮੰਨਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਿਨ ਕੀ ਯਾਦ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਉਨਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮਾਨਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਸਤੂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦੋਤ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਪੂਜਿਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਾਏ ਅਜਿਹੀ ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ 12:30 ਇੱਥੇ ਵਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਤੀਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਸਿੱਧਿਆਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਐਸੀ ਵਿਦਵਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਵਤਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਮੋਟੀ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰ ਜਿਸ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਨਾਮ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ
कभी विनाश नहीं होती, नाश नहीं होती। किन्ना भी कहने सच्चे सच्चे आते मेरे सच्चे वे रंगे जान सच्चा सुख सच्ची वडियाई जिसके से चल जाती फिर अखीर पे कितनी उपमा कितना सत्कार कर देने जातना सिखाई कभी पक्का है मेरी आई तो ऐसे के वहाँ को करने में पक्का गया पक्का जब उधर पानी तो हर जन के पिसनती ये छोटा सा चटनियाँ भी थी नानक की प्रभास विनती तेरे जन देख सतनाम परमात्मा मेरे तेरे की बेनती है कि तेरे जन जेड़े भगत ने ना वो मेरे दर्शन करने को मिलते रहन ये बड़ी गल की जिसके से क्योंकि सबको ही पता है सारी ये चीज तो जानना है कि रब ने बोलना कितना औखा है सतनाम जे एडा सौखा होंदा कि हर कोल परमात्मा होंदा ये चीज का प्रैक्टिकल तौर पे सामने देख पई है सबको पता ते जिन्हें पाया ने कहते मेरे तनता जोगी सब लोगों ने एक तो कमान लगाई थी कहते जो हर जन की उस्तत है सा हर की वडियाई जो हरि के भक्त की उस्तत है वो ही हरि की वडियाई हर अपनी वडियाई भाव की जन का जयकार करे अपने भक्त का जयकार करोगे मंडल समाप्ति करना बाबा जी ने कुरानी जब गए ना कुरानी गुरुद्वारा से कुरानी वाले ने ना जिधर भी बाबा जी ने कुरानी के तो आना सी सारिया संगतां का बोलना ही सही का पर अपना नहीं करता सी बाबा जी ऊपर रखा है कहते जेड़े महापुरुष तो जेड़े डोल पैदा समझ लो दे को राम आया सतना बाबा जी का आना संगे संगतां साइडां दे दोने पासे घाट तो लेके जीटी रोड गेट का वाली गेट तक दोनों साइडां में संस्था करने हाथ में खुला दे दो पता ये बाबा जी के इधर भी है तो बाबा जी की अभी छोटी छोटी हो रहे एक वाली अड्डे के बाबा मंदिर से नाम और सिंगा में संस्था नाम है अड्डे के सवाल में तो बाबा जी पूरी संस्था कैसे ही गड्डी चला रहे तो बाबा जी अंतर्जामी जेड़े मान वडियाई तो बहुत दूर ना सके पता नहीं की पाया कि एनू दी चीज़ां जड़ियां चीज़ां प्रसिद्ध संसार को रद्दी करके रख देती हम सतनाम जिन्होंने वेख के मन कंप जाता है तो संसार भी वेख के मन छिड़ जाता है कहते गड्डी विच बैठा बाबा जी हई रोपड़ आए कहते समझो मेरे से गड्डी चला रहे थे कहते गुरमेल कहते पराली घाट को कोई होर रास्ता नहीं जाता हथ सतना इस सीन का इस जो संगतां ने सरकार करना किसी को कोई इल्म नहीं सी कोई पता नहीं सी पर इन्हों का पता सी रास्ता ही होता समझो मेरे से पता सी कहते रास्ता होर भी इधर ही आता उसका घाट पे पहुंच सकता कहते बाबा जी एक और रास्ता है और इन्ना वधिया रास्ता है तो कहते कोई गल तो उधर भी चल आप छेती जाना मार के फिर आप नानसा की वापस जाना देखो आपकी सर्वज्ञता ना जनाते हुए निम्नता के सर फिर आप छेती नानसा भी मुड़ना नहीं तो टाइम लग जाए पहले तो जल्दी पता तो संगतां इन्ना सत्कार मेरा हो जाए
तरह नाम सतना ते उधर लोगों रस्ते खानी हो के बाबा जी सतगुरु नमस्कार करके मेरी चादर बाबा जी के वास्ते विछाई सी बहुत सोहनी विछाई की बाबा जी ने बैठना ते बाबा जी स्टेज के आके चादर कभी करके पासे करके ते बाबा जी रागियां के नाल ही रह निमरता दे पहुंच ते बाबा जी ने गुरमेश सिंह पता करो कितने पता कर गुरमेश सिंह ने फोन किया कितने कहते थे अतवाली अड्डे ने कहते बाबा जी सरकार आते कितने को आगे कहते बाबा जी का स्टेज पे बैठे आने की आके सकना उधर ही बचे आके मत्था टेक के ते बाबा जी ने बड़ा नाटक बाबा जी ने थोड़ा गुस्से दे लहजे घूर के देखा कि मैं तेरे पता मैं इस प्रकार करना मैं आके सकना जिन्होंने सब जाने एक गल पल्ले बन के जाए वो बाबा जी की याद जिन्होंने अपने रब का सत्कार किया जिंदगी के कभी सत्कार ना भुखा ना होएगा वो चाहे कि मेरी दुनिया मिल दे सच जान जो सत्कार का भुखा होया उन्हें रब नहीं पुजे इस करके वो रजे वो रज जाते हैं रब की सलाह करके रब की सिफत करके रब के गुण गा के रज जाते हैं कहाँ फल की इच्छा की बात है केवल भगत कीर्तन संग्रह कहते किसी चीज की इच्छा रह नहीं जाती तो राजी ना जाते हैं भुखा बंदा रोटियां मंगता प्यासा बंदा जान मंगी जाता कुछ मंगी जाता कहते राजे इन्ना क्यों गए कहते कि तेरे बिना परमात्मा कुछ चाहिए ही नहीं आप सतना भावें जिंदगी कर जिंदगी इन्ना तृप्त तृप्त हो गई तृप्ति होनी बड़ी होगी तृप्ति का किसी चीज नहीं सतगुरु कहते तृष्णा बुझ है हर के नाम ऐसे जप लेते हैं इन्ना को सेव लेते हैं तृष्णावां खत्म बीमारी की जड़ खत्म इतों ही सारा कुछ फटता जाना हक सतना जी भी बीमारी इतों ना लोग सब कुछ पर बाबा ने मुद्दा ही खत्म करा और सिखाया कहते जिंदगी गुरु नाल जियो सब कुछ रोंदा फिरेगा ताकि नाल रोंदा बाबा जी ने इन्हें स्कूल इन्हें कॉलेज बनाए इन्हें बिल्डिंगां बनाई सराहने थल्लों कट के दे लेंटर पास आ करनी पर सफर बिना सी सचखंड ते आप दा कमरा ऐसे यात्रा परम यात्रा जी गुरु वाली करती है पासे पैर ना चलती इन्हें को गुरु को सेव लिया वो पैर पैर नहीं है कि चरण बन गए फिर जग ने पूजे अज पूजे ने सारे हाथ न रहे हस्त कमल बन गए आपके गुरु की सेवा कर फिर उन्होंने हथों में तरसदी दुनिया बोले बाबा जी आपके हाथों नाल प्रसाद ही दे देना आपके सतना क्योंकि ये वो हाथ ने जो गुरु ग्रंथ साहब जी की सेवा करके पावन हो गए पवित्र ये वो अखा ने बाबा जी साढ़े वाल ताकी रह मैं बेनती करा सकता पहला बेनती की हुई मैं उदों पढ़ता होंगे सत्तवीं अठवीं के असीं उत्थों अपने पिंडों जो गए ना सवेरे पता नहीं समझ ये बाबा जी मन सिंह जी महापुरुष फिर उदों सचखंड उत्ते मेरा बड़े कीर्तन होंदा उत्ते दर्शन मतलब जो कराए तो बाबा जी हुक्मनामा लैके साइड से बैठे बाबा नारायण सिंह जी सतगुरु चौर साहब की सेवा कर रहे बाबा साधु सिंह उधरिष्ट सारे कहते कौन साइड से बैठे ये बाबा जी है ये बाबा जी उन्होंने दर्शन किए मैं कभी बाबा जी को गुरु साहब करके बैठे गुरु बात नहीं सही नहीं होती जो मन में आया मेरे आपके नाल बीतीएगा और पता ही नहीं सी रब की किवें होंदा मैं मत्था भी टेक के बाबा जी वाल देखी आवां मैं बाबा जी मेरे वाल देखा तो सही कि ये भी आया आपके सपना फिर मैं की है बस दो चार भोले नाल दे विच कि बाबा जी मेरे वाल देखा कि ये भी आया फिर
ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸਦਾ ਉਹ ਵੀਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਔਗਣ ਟੱਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੂਜਿਆ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਵਿਦਾਰ ਕੀਤੇ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀਵਨ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੰਤਰ ਹੈ ਪੱਕੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਸੁਖ ਸਾਧ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦਾਂ मानो रब वर्गे महापुरखों के दीदार होके रज गया भर गया मन खुशियां मनते ही आते होंगे सी खुशियां मनते रोंदे आते सी तो बाबा जी को हंसते जाते सी एक तक उच्च अवस्था जो आम जिज्ञासु की उच्च अवस्था वाले महापुरख भी दर्शन करके एक बारी ना बाबा जी का वचन याद आया कहते बाबा जी बैठे ने अपना वचन करी जाते बाबा कुंदन सिंह जी वचन करिया संत मेरी सिंह जी होर महापुरख को बैठे बाबा सेवा सिंह जी आए ये भी कोई मन में ही संत मेरी सिंह ने सुनाया वचन आप असं देहरादून तो आ रहे थे गड्डी में कहते मेरे मन में आया सवाल कि मैं बाबा जी दर्शन कर करके ना मैं क्यों भी बाबा जी ना सतगुरु के अमरदास का स्वरूप हो सतना अरे मन में ही है कि उन्होंने भी सेवा निभाई सी गुरु देव महाराज ते बाबा जी उस तरह ही करते हैं किसी तरह ते सच जाने उदों ही बाबा जी ने विचों ठा दिता बाबा जी कहते ये बड़ा दिमाग गया लड़ाता रहता है सतना जा जाके सेवा सुवा कर कहते अंतरजामी बेनती करके समाप्ति है कोई कवे कि महापुरखों का ही जस गाई जाती है साधुओं का जस गाई जाती है तो बेनती है जिस तरह जस गुरु आप गाँव फिर उन्होंने भी चुप कराई एक तक
ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀ ਬੋਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਭ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਤੰਤਾ ਜੋ ਅਜੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਲੇਰਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਦੂ ਭੁੱਚੋ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੈਂਗਵਾ ਦਾ ਲਿਖਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਲਿਖਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 11:11 ਲਿਖੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, 5 ਵਜੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਪੂਰੇ 6 ਘੰਟੇ ਵਿਚਾਲੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਏ ਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਬੈਠੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਧੰਨਤਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਸਮਾਪਤੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਬਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਕੱਢਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਤਾ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਿੰਨਾ ਭਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਖੰਡ ਕਾ ਚਾਓ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨਤਾ ਜੋ ਹਰਦਸ ਦੀ ਪੌੜੀ। ਹਰ ਜਸ ਗਾਵ ਸੰਤ ਜਨਾ ਤੋਤ ਜਨਮ ਤੇਰੇ ਹਰ ਕਰਾਏ ਤੇ ਹਾਕੋ ਕਰੀਐ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਤੁਧਨੋਂ ਸਭ ਦੂਰ ਰਖ ਲਈਐ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਜਪ ਹਰ ਨਿਤ ਪੜੀਐ, ਹਰ ਬਿਨ ਕੋ ਮਾਰ ਜਿਵਾਲ ਨਾ ਸਾਕੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾਇਤ ਕੜਈਐ ਰਹਾਉ। ਹਾਰ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕੀਆ ਸਭ ਕਰਤੈ, ਜਿਆਪੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਰਈਐ। ਹਰ ਏਕ ਬੋਲੇ ਹਰ ਏਕ ਬੁਲਾਏ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਏਕ ਦਿਖਈਐ। ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਾਲੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲੇ
क्या चोरैया नह कपट सेवा की जय हर केरी ता मेरे मन सर्व सुख पैया जिस दा वास सब किछ सो शब्द वड्डा सो मेरे मन सदा ध्याईया जन नानक सो हर नाल है तेरा हर सदा ध्याए तू तुद ले छड़ैया